Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 3 BBA. Same 4 students. Subject Statistics for Business Decisions. Subject code is 19 BBA 403. All of you know we will start our second unit, Statistical Decision Theory. In this unit, we are cover introduction, meaning and scope, essential steps for decision making, components of decision theory, decision making without probabilities, decision making with probability, and example. Today we discuss about the method decision making without probabilities. In the decision making without probabilities, we are cover the 5 different method. Decision making without probability, we are cover these 5 method, these 5 criteria or principle: Maximin principle, Maximax principle, Horwich principle, Laplace principle, and mini-max regret criterions. This is the main principles. In the previous lecture, same method we are follow. Today, we are the question taking from our PDF file, question number 8. The following table shows payoff matrix for different acts. Decide the best act using Maximin principle, Maximax principle, Laplace principle, Horwich principle, and the Horwich principle alpha is equal to 0.75. Then minimax regret. Total we are cover 5 different principles. You write the question carefully. First of all, when you calculate the question, first you write all of the values here. A1, A2, A3 and A4. In the S1, 80, 16, 128, 144. In the S2, 16, 112, 64 and 96. In the S3, 64, 128, 48 and 32. In the S4, 64, 32, 80 and 96. First you write minimum value, then you write maximum value. You check it in the first column.
which value is the minimum and which value is the maximum. Then after we start our 5 criterion. સૌથી પહેલાં તમારે એ ડિસાઇડ કરવાનું, ક્વેશ્ચન કોપી કરવાનો. ક્વેશ્ચન કોપી થઈ જાય પછી તમારે પહેલા કોલમમાંથી જોવાનું છે મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે. તો ધ્યાનથી જોશો તો મિનિમમ વેલ્યુનો આન્સર મળશે 16 અને મેક્સિમમ વેલ્યુનો આન્સર મળશે 80. તો અહીંયા આવશે 80. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? મિનિમમ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાની છે ઈચ એન્ડ એવરી કોલમમાં. તો નેક્સ્ટ વેલ્યુ આપણે ચેક કરીએ. સેકન્ડ કોલમમાં મિનિમમ વેલ્યુ 16, મેક્સિમમ વેલ્યુ 128. થર્ડમાં મિનિમમ વેલ્યુ 48, મેક્સિમમ વેલ્યુ 128. A4માં મિનિમમ વેલ્યુ 32 અને મેક્સિમમ વેલ્યુ 144. તો આ પ્રમાણે ફર્સ્ટ આન્સર આપણે મિનિમમ વેલ્યુ અને મેક્સિમમ વેલ્યુનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશું. મિનિમમ વેલ્યુ છે 16, 48 એન્ડ 32. ઇટ ઇઝ અ મિનિમમ વેલ્યુ. મેક્સિમમ વેલ્યુ છે 80, 128, 128 એન્ડ 144. ઇટ ઇઝ અ મેક્સિમમ વેલ્યુ. તો આ તમારા મગજમાં રાખો, મિનિમમ વેલ્યુ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ. હવે આપણે ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયનનો આન્સર આપવો છે. તો ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયન પહેલાં અહીંયા હેડિંગ આપવાનું કે મેક્સી મીન પ્રિન્સિપલ. મેક્સિમીન પ્રિન્સિપલ એવું હેડિંગ આપી દો. પછી તમારે એમાંથી સેકન્ડ વર્ડ પહેલાં વાંચવાનો છે. તો સેકન્ડ વર્ડ છે મિનિમમ. તો આપણે આમાંથી પહેલાં મિનિમમ વેલ્યુ જોશું. એટલે મિનિમમ વેલ્યુ એટલે આ ટેબલ તમારે જોવાનું થાય મિનિમમ વેલ્યુવાળું. એમાંથી કઈ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની? મેક્સિમમ. તો 16, 48 ને 32માં મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે? 48. 48 કયા એક્ટમાંથી આવે છે? તો કે એક્ટ A3માંથી આવે છે. તો આપણો આન્સર બનશે એક્ટ A3. આન્સર નીચે વ્યવસ્થિત આ પ્રમાણે લખવાનો છે. એમ લખવાનું: in the minimum value of 16, 48 and 32, the maximum payoff is 48 from Act A3. Hence, according to Maximin principle, Act A3 should be selected. આ રીતે તમે નીચે સેન્ટેન્સ લખો એટલે તમારો સમ છે મેક્સિમિનનો અહીંયા કમ્પ્લીટ. ક્લિયર? મેક્સિમિન પછી આવશે મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ. નેક્સ્ટ સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ છે મેક્સિમેક્સ. મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલમાં સેકન્ડ પ્રિન્સિપલમાં પહેલાં આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ જોવાની. મેક્સિમમ વેલ્યુ એટલે અહીંયા મેક્સિમમ આપેલી છે જોવાની. એમાંથી પાછું મેક્સિમમ સિલેક્ટ કરવાનું. તો મેક્સિમમ વેલ્યુમાં મેક્સિમમ છે 144 અને એ આવે છે એક્ટ A4માંથી. તો આપણે એક્ટ A4 સિલેક્ટ કરશું. તો આપણો આન્સર આવશે લખવાનો આ રીતે: ઇન ધ મેક્સિમમ વેલ્યુ 80, 128, 128 and 144, out of the maximum value we are select a maximum value 144 from Act A4. So according to Maximex principle, Act A4 should be selected. તમારે ખાલી આવું એક સેન્ટેન્સ લખવાનું છે નીચે અને તમને મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલનો આન્સર મળી જશે. આટલું કમ્પ્લીટ કર્યા પછી તમારે મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુની હવે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બરાબર? લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ આવ્યો. લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલમાં શું કરવાનું હોય? તો કે આ 4 વેલ્યુના કોલમ વાઇઝ ટોટલ કરવાના હોય. જોઈએ આપણે ટોટલ. ફર્સ્ટમાં છે 80, 16, 64 એન્ડ 64. એટલે આન્સર આવશે 224. બીજાનો ટોટલ કરીએ 16, 112, 128 એન્ડ 32. તો આન્સર આવશે 288.
થર્ડનો ટોટલ કરીએ 128, 64, 48 એન્ડ 80, તો ટોટલ આવશે 320. 320 લખી નાખવાના. દેન 144, 96, 32 એન્ડ 96, તો ટોટલ આવશે 368. આ પ્રમાણે તમને ચારે ચાર એક્ટનો ટોટલ મળી જશે. હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એવરેજ. આ ખાસ યાદ રાખજો કે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એવરેજ. એવરેજ કેવી રીતે મળે? તો કે એવરેજ મળશે 224 ડિવાઈડ બાય, અહીં આપણે 4નો ટોટલ કર્યો છે, તો આપણને એવરેજ મળશે 56. પહેલામાં એવરેજ મળી 56. 288 ડિવાઈડ બાય 4 કરો તો તમને એવરેજ મળશે 72. નેક્સ્ટ 320 ડિવાઈડ બાય 4 કરો, તમને એવરેજ મળશે 80. અને નેક્સ્ટ 368 ડિવાઈડ બાય 4 કરો, તમને એવરેજ મળશે 92. એકોર્ડિંગ ટુ ધ લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ, આ જે ચાર એવરેજ મળી એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરશું હાઈએસ્ટ એવરેજ. સો હાઈએસ્ટ એવરેજ ઇઝ 92. હાઈએસ્ટ એવરેજ શું આવશે? 92. તો તમારો આન્સર સિલેક્ટ થશે એકોર્ડિંગ ટુ લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A4. લખાય કેવી રીતે? તો આન્સર આપણે લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે લખવામાં તમારે કેવી રીતે લખવું જોઈએ. લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ જ્યારે તમે આન્સર લખો છો ત્યારે તમારે આવું સેન્ટેન્સ લખવાનું. લખી લેજો લખવું હોય તો. ધ મેક્સિમમ એવરેજ પે ઓફ, ધ મેક્સિમમ એવરેજ પે ઓફ ઇઝ ફોર એક્ટ A4 એન્ડ હેન્સ અકોર્ડિંગ ટુ લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A4 શુડ બી સિલેક્ટેડ. એટલે કે મેક્સિમમ આપણને મળે છે આન્સર, એ આપણે લખવાનો થાય લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલનો. હવે લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ પછીની મેથડની વાત કરીએ તો એના પછીની મેથડ છે હોર્વિચ. હોર્વિચનો જ્યારે આન્સર ફાઇન્ડ કરવાનો હોય ત્યારે હોર્વિચ માટે તમને એક ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ. આ તમારી ફોર્મ્યુલા છે, આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ. આ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે. હવે આ પ્રમાણે જે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થાય એમાં તમને ક્વેશ્ચનમાં આલ્ફા આપી દીધો છે 0.75. 0.75 ક્વેશ્ચનમાં આલ્ફા આપેલો જ હશે. એવરી ટાઈમ આલ્ફાની કોઈને કોઈક વેલ્યુ આપણને 100% આપેલી હશે. તો આપણે શું કરશું? આલ્ફાનો યુઝ કરી અને મિનિમમ મેક્સિમમ વેલ્યુ આની પહેલાં આપણે ફાઇન્ડ કરેલી જ છે એ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા મૂકીએ. તો હું તમને અહીંયા એક બતાવી દઉં છું. આલ્ફા છે 0.75. મેક્સિમમ વેલ્યુ હું અત્યારે એક્ટ A1ની વાત કરું છું, તો A1માં મેક્સિમમ વેલ્યુ હતી 80 પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા એટલે 0.25 થાય. મિનિમમ વેલ્યુ, તો મિનિમમ વેલ્યુ હતી 16. હવે આનું તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં સોલ્યુશન કરવાનું. 0.75 ઇન્ટુ 80 એટલે આન્સર આવશે 6060 પ્લસ 0.25 ઇન્ટુ 16 એટલે આન્સર આવશે 4 અને ફાઇનલ આન્સર થશે 64. આ 64 આન્સર જે ફાઇનલ થયો એ 64 આન્સર શેનો ફાઇનલ થયો? એક્ટ A1નો આન્સર થયો. સિમિલરલી આ જ પ્રમાણે એક્ટ A2નો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. હવે હું લઉં છું એક્ટ A2નો આન્સર. તો A2 માટે આલ્ફા તો 0.75 રહેશે. A2માં મેક્સિમમ આન્સર હતો 128, જે આપણે ઓલરેડી પહેલાં લખેલો જ છે.
1 માઇનસ આલ્ફા એટલે 0.25 બ્રેકેટમાં મિનિમમ વેલ્યુ, તો મિનિમમ વેલ્યુ આમાં છે 16. આમ તો અહીંયાથી પણ જોઈ શકાય છે મેક્સિમમ વેલ્યુ અને મિનિમમ વેલ્યુ. હવે કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું. 0.75 ઇન્ટુ 128 એટલે 96 પ્લસ 0.25 ઇન્ટુ 16 એટલે 4. 96 અને 4 એટલે 100. તો 100 જે આન્સર આવ્યો એ 100 આન્સર શેનો થશે તમારો? તો કે એક્ટ A2નો આન્સર થયો. એક્ટ A2નો આન્સર આવ્યો 100. સિમિલરલી હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશું એક્ટ A3 માટે. સૌથી પહેલાં તો એક્ટ A3માં લોએસ્ટ વેલ્યુ છે 48, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 128. તમને દેખાય જ છે. આલ્ફાની વેલ્યુ છે 0.75 ઇન્ટુ મેક્સિમમ વેલ્યુ એટલે 128 પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા એટલે 0.25, મિનિમમ વેલ્યુ એટલે 48. તો આનો આન્સર આપણે આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. 0.75 ઇન્ટુ 128 એટલે આન્સર મળશે 96 પ્લસ 0.25 ઇન્ટુ 48 એટલે આન્સર મળશે મને 12. 96 પ્લસ 12 એટલે 108. 108 શેનો આન્સર આવ્યો? તો કે એક્ટ A3નો આન્સર આવ્યો. સિમિલરલી હવે આપણે ફાઇન્ડ કરશું એક્ટ A4. A4માં લોએસ્ટ વેલ્યુ છે 32, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 144. આલ્ફા એટલે 0.75, મેક્સિમમ વેલ્યુ એટલે 144. 1 માઇનસ આલ્ફા એટલે 0.25, મિનિમમ વેલ્યુ એટલે 32. તો 0.75 ઇન્ટુ 144 એટલે આન્સર મળશે 108 પ્લસ 0.25 ઇન્ટુ 32 એટલે આન્સર મળશે 8. તો 8 પ્લસ 108 એટલે આન્સર થશે 116. 116 એ આપણો એક્ટ A4નો આન્સર થશે. હવે આપણા જે 4 એક્ટના આન્સર છે, બરાબર, 4 એક્ટના આન્સર આપણે લખી લઈએ પહેલાં, અને પછી આપણે જોઈએ કે હોર્વિચમાં મેક્સિમમ આન્સર શેમાં મળે છે. બરાબર. તો જો એક્ટ A1માં આન્સર આવ્યો તો હોર્વિચ પ્રમાણે 64, A2માં આવ્યો તો 100, A3માં આવ્યા હતા 108 અને A4માં આવ્યા હતા 116. નાવ યુ ચેક ઇટ. તમને શેમાં આન્સર મેક્સિમમ લાગે છે? એક્ટ A4માં. તો તમારે હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ મુજબ નીચે આવો આન્સર લખવો જોઈએ. હું બોલું છું, ધ્યાનથી એક વખત સાંભળી લ્યો, અદરવાઇઝ તમે લખી લ્યો. ધ હાઈએસ્ટ વેલ્યુ ઇઝ ફોર એક્ટ A1, hence એક્ટ A4, hence according to હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A4 should be selected. કયો એક્ટ સિલેક્ટ થશે? A4. લોએસ્ટ નથી જોવાની, બરાબર, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ જોવાની છે. મેં પહેલાં ભૂલથી લોએસ્ટ વેલ્યુ જોઈ લીધી. એક્ટ A1 કઈ વેલ્યુ જોવાની છે? હાઈએસ્ટ વેલ્યુ. એટલે એક્ટ A4 શુડ બી સિલેક્ટેડ. આ ખાસ યાદ રાખજો. લાપ્લાસ અને હોર્વિચ બંનેમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ જ જોવાની છે. ક્લિયર? હવે 5th અને લાસ્ટ કન્સેપ્ટ, મિનિમેક્સ રિગ્રેટ. મિનિમેક્સ રિગ્રેટ થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે ડાયરેક્ટ આ ટેબલ જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એનો યુઝ નથી કરવાનો. તમારે ફરીથી નવેસરથી પાછું એક અલગ ટેબલ બનાવવાનું છે, જે અહીંયા હું તમને બનાવી આપું છું. S1, S2, S3 અને S4. બરાબર. તમારે આમાં રો જોવાની છે. રોની અંદર હાઈએસ્ટ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની. તો પહેલી રોમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 144. તો તમારે 144માંથી બધી વેલ્યુ માઇનસ કરવાની છે. જેમ કે
144 માઇનસ 80 કરો એક્ટ A1ની તો આન્સર આવશે 64. પછી 144 માઇનસ કરો 16 તો આન્સર આવશે 128. પછી 144 માઇનસ 128 કરો તો આન્સર આવશે 16 અને છેલ્લામાં આન્સર આવશે 0. 144 માઇનસ 144 0. આ પ્રમાણે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સેકન્ડ રોમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 112. હાઈએસ્ટ વેલ્યુમાંથી બધાને માઇનસ કરવાના, તો 112 માઇનસ 16 કરો તો આન્સર મળશે 96. પછી 112 માઇનસ 112 એટલે આન્સર મળશે 0. પછી 112 માઇનસ 64 એટલે આન્સર મળશે 48. પછી 112 માઇનસ 96 કરો એટલે આન્સર મળશે 16. આ પ્રમાણે તમારે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. થર્ડમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 128. તો 128માંથી બધાને માઇનસ કરવાના. 128 માઇનસ 64 આન્સર મળશે 64. પછી 128 માઇનસ 128 આન્સર આવશે 0. 128 માઇનસ 48 આન્સર મળશે 80. પછી 128 માઇનસ 32 એટલે આન્સર મળશે 96. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, આમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 96. તો 96માંથી આપણે બધાને માઇનસ કરશું. 96 માઇનસ 64 પહેલામાં તો 32 આન્સર મળશે. 96 માઇનસ 32 તો આપણને આન્સર મળશે 64. 96 માઇનસ 8080 તો આન્સર મળશે 16. અને છેલ્લું 96 માઇનસ 96 તો આન્સર આવશે 0. તો આ પ્રમાણે તમને દરેક વેલ્યુ મળી જશે. દરેક વેલ્યુ મળી ગયા પછી તમારે ખાસ તો એ જોવાનું છે કે આપણી મેથડનું નામ છે મિની મેક્સ રિગ્રેટ. મિની મેક્સ રિગ્રેટનો મતલબ થાય પહેલાં મેક્સિમમ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની. તો એક્ટ A1માં મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે? તો કે 96 એ મેક્સિમમ થશે, એટલે 96 નીચે લખી નાખવાના. સેકન્ડમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ શું છે? તો કે 128. થર્ડમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ શું છે? તો કે 80. અને ફોરમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ શું છે? તો 96. એટલે નીચે તમે મેક્સિમમ વેલ્યુનો આન્સર લખશો તો આન્સર આ રીતે મળશે: 96, 128, 80 અને 96. આ થઈ ગયું મેક્સિમમ વેલ્યુ. આપણે જે આ ટેબલ પ્રિપેર કર્યું છે એ ટેબલને કહેવાય રિગ્રેટ ટેબલ. ટેબલ જે પ્રિપેર કર્યું છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રિગ્રેટ ટેબલ. એમાંથી મિનિમેક્સ ગોતવાનું છે. મિનિમેક્સ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે પહેલાં મેક્સિમમ લેવાનું પછી મિનિમમ લેવાનું. તો મેક્સિમમ વેલ્યુ થઈ ગઈ. હવે એમાં મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે? તો એમાં મિનિમમ વેલ્યુ આવશે 80. એટલે કે એક્ટ A3માંથી મિનિમમ વેલ્યુ આવે છે. તો આપણે આન્સર આ પ્રમાણે લખશું: એમંગ ઓલ મેક્સિમમ regrets the minimum is 80 for act A3. Hence, according to mini-max regret criterion, act A3 is the best act. સેન્ટેન્સ ખાસ એક વખત લખી લેજો દરેકના, જેથી કરીને તમને નીચે આન્સર લખવામાં સરળતા રહે. આનો આન્સર આપવા માટે આપણે પહેલાં રિગ્રેટ ટેબલ બનાવવાનું, પછી નીચે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની અને મેક્સિમમ વેલ્યુમાંથી મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, એટલે તમને આન્સર મળી જશે. ક્લિયર? તો આખો એક ક્વેશ્ચન આપણે પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. આ મુજબ તમારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. બરાબર? આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 કેલ્ક્યુલેટ કર્યો, જેમાં 5 થિંગ્સ પ્રિન્સિપલ્સ અલગ અલગ પૂછેલા હતા. હવે સેમ ટુ સેમ એક ક્વેશ્ચન તમને હું ટ્રાય કરવા માટે આપું છું. તમે અત્યારે જ ટ્રાય કરો. ધ ફોલોવિંગ ટેબલ શોઝ પે ઓફ મેટ્રિક્સ ફોર ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ. સિમિલર જ ક્વેશ્ચન છે. તમને અહીંયા 4 એક્ટ આપેલા છે: A1, A2, A3, A4 અને S1, S2, S3, S4 એવી 4 ઇવેન્ટ આપેલી છે. એક્ટ A1માં વેલ્યુ છે 10, -6, 18, 15. એક્ટ A2માં વેલ્યુ છે 2, 14, 8, 8. એક્ટ A3માં વેલ્યુ છે -8, 16, 0, -6. અને એક્ટ A4માં વેલ્યુ છે 8, -4, 10 અને 10.
ડિસાઇડ ધ બેસ્ટ સ્ટ્રેટેજી યુઝિંગ, તમને 5 પ્રિન્સિપલ પૂછ્યા છે જે મેં હમણાં જ તમને એક્સપ્લેન કર્યા, સેમ ટુ સેમ પ્રિન્સિપલ છે. મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ એટલે કે પહેલાં મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, પછી એમાંથી મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. મેક્સ પ્રિન્સિપલ એટલે કે પહેલાં મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, પછી એમાંથી મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એટલે કે એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાની, કોલમ વાઇઝ ઊભો ટોટલ કરવાનો, ડિવાઈડ બાય 4 એટલે એવરેજ મળે, પછી એવરેજમાંથી મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ જેમાં આલ્ફાની વેલ્યુ ઓલવેઝ ગિવન હશે, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.625, તો આ આલ્ફા યુઝ કરી ફોર્મ્યુલા મૂકવાની, આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ, અને પછી ચારેય આન્સર મળે એમાંથી તમારે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. અને લાસ્ટમાં મિની મેક્સ રિગ્રેટ એટલે કે પહેલાં રિગ્રેટ ટેબલ બનાવવાનું, અને રિગ્રેટ ટેબલ બન્યા પછી મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની અને એમાંથી મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. આગો ક્વેશ્ચન 8 સમજાવ્યો, એ મુજબ ક્વેશ્ચન 9 ટ્રાય કરો. બરાબર, 2 મિનિટ સ્ક્રીન રાખું છું, તમે ક્વેશ્ચન ખાલી નોટ ડાઉન કરી લ્યો. બરાબર, અને આ સમનો આન્સર તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ક્લિયર? એ ઉપરાંત તમને મેં જે PDF ફાઇલ મોકલાવી છે, બરાબર, એ PDF ફાઇલમાંથી આ મેથડના એટલે કે આ 5 પ્રિન્સિપલના જેટલા પણ સમ આપ્યા હોય એની આખા વીકમાં પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો. બિકોઝ અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર ઇઝ ઓન નેક્સ્ટ થર્સડે આવશે, તો તમને 4-5 દિવસનો સમય મળશે. તો PDF ફાઇલમાંથી આ મેથડ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ છે, તો તમે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. આપણે મેથડ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ વિધાઉટ પ્રોબેબિલિટી. 2 દિવસથી લેક્ચર લઈએ છીએ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ આપણે આ જ મેથડ સમજ્યા હતા. આજે પણ એક આખો વ્યવસ્થિત ક્વેશ્ચન સમજ્યા. આઈ હોપ કે બધાને સમજાઈ ગયું હશે. હવે તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. બરાબર, પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે સોલ્વ કરી લેશું. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન લખી લ્યો, પછી હું તમને લેક્ચર છે એ કમ્પ્લીટ કરી દઉં. આઈ થિંક ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો હશે. થેન્ક યુ.